Hi children, I welcome you for the third biology class. I want to appreciate for your homework completion. Keep good, keep rocking. Before move on to our new topic, shall we recall our previous class once? Okay. So what we discussed in the previous class is movements in birds. How do birds move? By using its wings. How do snake move? By using its whole body. How do fish move? By using its fins. How do humans move from one place to another place? By using their legs. Okay. So this is the movements in various organisms. So shall we go for today's class? In today's class, we are going to learn about type of movements and type of joints. So in the type of movements, there are three different types of movements are present. Amoeboid movement, ciliary movement and muscular movement. Types of joints. In this, four different types of joints are present. So fixed or immovable joint, slightly movable joint, freely movable joint and synovial joint. So these are the four different types of joints, and amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement are the three different types of movements. Let us discuss one by one. The first one is amoeboid movement. Amoeba, you know very well, amoeba is a unicellular organism and it can move from one place to another with the help of pseudopodia. Pseudopodia means it is a false feet. Pseudopodia means it is a false feet so that it can change its position often. Hence, it do not have any proper shape. See, this edge is known as pseudopodia. Okay, this edge is known as pseudopodia. So, see children, the first one, this is the amoeba picture and it is getting the prey. Prey means its food, and by using the pseudopodia, see the second picture, by using the pseudopodia, it is trapping the food inside. And the third picture, the food is went inside. Yes, now amoeba has a different shape than the last one. Yes or no? Now the food is digested inside the amoeba. Okay, so why it is called unicellular organism means each and every action like digestion and excretion, so everything is happens inside the organism. That's why it is known as unicellular organism and it is made up of only one cell. And the next movement is ciliary movement. So in some organisms, cilia is present to move from one place to another place. It is a hair-like extensions. Okay, so I have given here you paramecium picture. So both pseudopodia and cilia are found in lymphatic system. Lymphatic system means that also included. It do not have a proper structure like human being. Okay, so the all these type of movements are comes in lymphatic system. Okay, so cilia is a hair-like extensions, no? So it is surrounded through the body. Okay, it is surrounded around the body. So by using it only, it can move from one place to another place. Understood? And you know one more word also, flagella. Okay, I think you have studied in the last schedules. So flagella also helps in movement. Okay, but flagella means single, only single structure only presented, but cilia means it is presented through the body, all over the body. Understood? Okay, and the third one is muscular movement. So this type of movement is seen in a higher vertebrate. Vertebrate means what? Mudugelambala. So example, human, dog, cat, wild animals, like that. So these are the three different movements. So what are the three different types of movement? Amoeboid movement present in amoeba by using pseudopodia. It is a false feet. By using it, it can move from one place to another place. What is ciliary movement? By using the cilia, it can move from one place to another place. So cilia means it is presented around the body. Muscular movement is which is the well developed
or movement system in a example human, dog, cat and wild animal. So it can be seen in the higher vertebrate. So vertebrate என்னது முதுகெலும்பு. Okay. யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமான அமீபாவில் இந்த அமீபாய்டு மூமெண்ட் இருக்குது. அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னது அமீபாய்டு மூமெண்ட். ஸோ எது மூலமாக அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா பை யூஸிங் த சூடோபோடியா. சூடோபோடியாங்கிறது ஃபால்ஸ் ஃபீட். ஏன் அது ஃபால்ஸ் ஃபீட்னா அதுக்கான ட்ரூ லெக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அது மட்டுமே அதோட லெக் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லேயும் அதோட பொசிஷன், அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதோட ஷேப், ஸோ எல்லாமே வந்து மாறும். இதான் என்னது அமீபாய்டு மூமெண்ட். அண்ட் சிலியரி மூமெண்ட். சிலியரி மூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா பை யூஸிங் த சிலியா. எக்ஸாம்பிள் வந்து பேராமீஷியம். ஸோ பேராமீஷியம் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசமில் ஸோ சிலியா வந்து அரவுண்ட் த பாடி ஃபுல்லாக, அந்த பாடி ஃபுல்லாகவே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் அது என்ன ஆகும்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது. அண்ட் தேர்ட் ஒன் மஸ்குலர் மூமெண்ட். ஸோ மஸ்குலர் மூமெண்ட் எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு ஆர்கானிசமில், அதாவது டாக், கேட், ஸோ ஹியூமன், ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸில் இதை மஸ்குலர் மூமெண்ட் பார்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ மஸ்குலர் மூமெண்ட் எதில் இருக்கும்? ஹையர் வெர்டிபிரேட். வெர்டிபிரேட்னா என்ன? முதுகெலும்பு இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ். நவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ். ஸோ define joint. The point at which two separate bones meet is called joint. ஸோ joint என்னது? ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான போன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுற இடம் தான் என்னது? ஜாயிண்ட். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான போன்ஸை மீட் பண்ணுற இடம் தான் என்னது? ஜாயிண்ட்டு. அண்ட் யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் திஸ் day 3 ஆல்சோ, பிகாஸ் from this also some questions are included in tomorrow's class worksheet. Okay, so from this also some of the questions are included in tomorrow's worksheet. Okay, so listen carefully. This question also presented. So joint is defined as where two separate bones are meet. So ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான போன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுற இடம் தான் என்னது? ஜாயிண்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நீ சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இதிலேயே வந்து 4 important joints are present. What are they? Fixed, slightly movable joint, freely movable joint. So இது வந்து 3 important points, and synovial joint too comes under joint only. So about that we'll discuss later. So first one is fixed joint. Fixed joint means it is also referred as immovable joint. Fixed joint means it is also referred as immovable joint. In this type of movement, no movement is possible between the two bones. Example skull. Okay, so fixed joint என்னது? ஸோ அது வந்து மூவ் பண்ண முடியாத ஜாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, வேர் டூ போன்ஸ் ஆர் மீட், தட் இஸ் கால்ட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்போது வேர் டூ போன்ஸ் ஆர் மீட், ஸ்கல்லுலேயும் போன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இடத்துல என்னது? இந்த மூமெண்ட் வந்து பாசிபிள் கிடையாது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ஜாயிண்ட், it is also referred as immovable joint, and in this type of joint no movement is possible between the two bones. No movement is possible between the two bones. இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் skull. Now slightly movable joint. So in this type of joint, partialனா half, very little movement is possible. Example ribs and chest bone. ஸோ chest bones பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி தோணுமா? அண்ட் ரிப் போன்ஸும் அதே மாதிரி, ரிப் கேஜும் அதே மாதிரி தான். ஸோ லைட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி தோணுது. ஸோ இது என்னது? ஸ்லைட்லி மூவபிள் ஜாயிண்ட். ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட். ஸோ இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஈஸி மூமெண்ட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஈஸியாக நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா ஹிப்பு, ஷோல்டர், எல்போ, ankle. Okay, so what are the 3 important joints? So first one is fixed joint. It is also referred immovable joint. In this type of joint no movement is possible between the two bones. And slightly movable joint na, in this type of joint partial movement is possible. Freely movable na, in this type of joint easy movement is possible. Understood? Okay, ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ஜாயின்னா என்னது? நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியாது. எந்த இடத்துல 2 போன்ஸ் மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து மூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்கல். ஸ்லைட்லி மூவபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான மூமெண்ட் மட்டும் கொடுக்க முடியும் அந்த இடத்துல. எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ரிப்ஸ் அண்ட் செஸ்ட் போன்ஸ். ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா
இந்த ஜாயிண்டில் ஈஸி மூமெண்ட் இஸ் பாசிபிள். மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் என்னது, ஹிப்பு, ஷோல்டர், எல்போ. இந்த இடத்துல நம்மளால் என்ன கொடுக்க முடியுது, ஈஸி மூவ் கொடுக்க முடியுது. அண்ட் ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ். ஸோ இந்த ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட்லேயே 6 விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ about that only we are going to discuss now. Freely movable joints are classified into 6 types. One is ball and socket, second one is hinge joint, third one pivot, fourth one condyloid joint, fifth one gliding joint, sixth one saddle joint. So the first one is ball and socket. So this type of joint is known as greatest range of movement. It is a cup-shaped socket present in hip and shoulder for free movement. எஸ், பால் அண்ட் சாக்கெட். நம்ம இதுக்கு மேலே படிக்க போகிற இந்த 6மே எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா ஃப்ரீலி மூமெண்ட் ஜாயிண்ட்டில் வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னா ஈஸி மூவ் இருக்கிறது. இந்த இப்போ படிக்க போகிற இந்த 6லேயுமே இது என்னது, கிரேட்டஸ்ட் ரேஞ்ச், ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கப் ஷேப்பில் இருக்குது. இது எப்படி இருக்குது, கப் ஷேப்பில் இருக்குது. அங்கே பார்த்தா தெரியும்ல பிக்சரில். ஸோ கப் ஷேப்பில் இருக்குது. அண்டு இதை வந்து என்ன பண்ண முடியுது, ஈஸியாக நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியுது. எக்ஸாம்பிள் ஹிப் அண்ட் ஷோல்டர். த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹிஞ்ச் ஜாயிண்ட். திஸ் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொட்ரூஷன். ப்ரொட்ரூஷன்னா வீங்கின மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ப்ரொட்ரூஷன் என்னது, கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் அ ட்ரஃப் ஷேப்டு joint, and in this joint movement is restricted. It allows for bending and straightening it. Example elbow, knee, ankle. Elbow, knee, ankle. Okay, so in the hinge jointல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். முட்டியில் கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்கா. நீ, ஆங்கிள், கொலுசு போடுற இடம், ஆங்கிளும் கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்குது. அண்ட் எல்போ. ஸோ எல்போவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னது, இதோட ஹிஞ்ச் ஜாயிண்ட். ஸோ இதில் வந்து மூமெண்ட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். இது எதுக்காக அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறதுக்காகவும். ஏன்னா நம்ம இதை வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறதில்ல, யூஸ் பண்ணுறது இல்லைல்ல. ஸோ எப்பயுமே நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோமா, இல்லை. ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக எப்போ தேவையோ, ஒரு பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு காலை மடக்கி உட்காரத்துக்கு, காலை நீட்டி போடுறதுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். And pivot joint. So pivot joint, it is a round shaped joint. Movement is restricted. It allows for rotation of our body. Example spinal cord. ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தா தெரியுதுல்ல. ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து மூமெண்ட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். எஸ், நம்மளோட ஹிப்பை டர்ன் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டை டர்ன் பண்ண முடியாது, இல்லை எதுவுமே பண்ண முடியாது. அண்ட் காண்டிலாய்டு ஜாயிண்ட், இட் இஸ் அ செகண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் மூமெண்ட், கேன் மூவ் ஃப்ரீலி, ரிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரேட்டஸ்ட் ஜாயிண்ட் அது பால் அண்ட் சாக்கெட். ஏன், ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரீ மூமெண்ட் இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் கிரேட்டஸ்ட் இது காண்டிலாய்டு. ஏன்னா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹிப் அண்ட் ஷோல்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதனால் இது வந்து செகண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் gliding joint. Gliding joint na, it is a flat joint. Movement is restricted. Example spinal. So pivot another example spinal da. And the saddle. ஸோ சேடில் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆர் தம் அண்ட் ஷோல்டர். ஸோ ஷோல்டரை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது, ஒரு பக்கம் வந்து குழியாகவும் ஒரு பக்கம் வந்து மேடாகவும் இருக்குது, பள்ளமாகவும் ஒரு பக்கம் வந்து மேடாகவும் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதான் என்னது, சேடில் ஜாயிண்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து தம். ஸோ இப்போ தம்மை இப்படி சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். எஸ், ஸோ சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணும்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குழியாக இருக்குது, அண்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேடு மாதிரி இருக்குது இல்லையா. ஸோ அண்ட் அந்த தம்போட கீழ்ப்பகுதியும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே குழியாக இருக்குது, மேலே அதோட ஃபிங்கர் வந்து எப்படி இருக்குது, கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி தான் உங்களோட ஷோல்டர். ஸோ இந்த நெக்கு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேடாக இருக்குது, அண்ட் அது அப்படியே கீழே வரும்போது பெண்டாக குழிவாக இருக்குல்ல. ஸோ அதான் என்னது, சேடல். ஸோ வாட் ஆர் த 6 kinds of freely movable joints? Ball and socket, that is present in hip and shoulder, and it is the
ball shaped joint, okay, or cup shaped joint. And hinge joint என்னது ஒரு cylindrical protrusion. இது வந்து ஒரு cylindrical shapeல இருக்கு and கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரி இருக்கும். எந்த இடத்துல elbow, knee, ankle. And pivotங்கிறது round shaped joint, movement வந்து ரொம்ப ரொம்ப restricted. Example spinal. Cotyloid jointங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும் எங்க ரிஸ்ட். அண்ட் கிளைடிங் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளாட்டான ஜாயிண்ட். எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைனல் கார்டு. எக்ஸாம்பிள் எங்க ஸ்பைனல் கார்டு. சேடல் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு பக்கம் குழியாகவும் ஒரு பக்கம் மேடாகவும் இருக்கிறதா என்னது சேடல் ஜாயிண்ட். And now synovial joint. Yes, I said no. So three joints only we can study now. Fourth joint is known as synovial joint. The bones in synovial joint is covered with smooth cartilage. Yes, this gives the bones of synovial joint the movement is very smooth and mobility na free ah move பண்றது. Yes, hip நம்மனால free ah move பண்ண முடியுது and neck நம்மனால easy ah turn பண்ண முடியுது இல்லையா. so இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படினா அதுல synovial joint present ஆயிருக்கு. Synovial joint which makes connection between two bones consisting of a cartilage filled with fluid known as diarthrosis joint. Okay, so synovial joint எதுக்காக அப்படின்னா அது வந்து ஈஸி மொபைலிட்டினா மொபைல் நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக தூக்கிட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த synovial joint வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இதில் எக்ஸாம்பிள் ஹிப் அண்டு நெக்கு. ஓகேவா. ஸோ இந்த synovial joint அப்படிங்கிறது ரெண்டு போன்ஸை வந்து மீட் பண்ண வைக்கிது. ரெண்டு போன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இந்த கார்டிலேஜ்டு ஃபில்டு வித் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த கார்டிலேஜுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டயாத்ரோசஸ். DIARTHROSIS. Understood? Okay. Which is the longest and strongest bone? So it is thigh bone. Or femur. FEMUR. Thigh bone or femur. And which is the smallest bone? It is the stapes. STAPES or inner bone. Understood? So strongest bone is thigh bone and smallest bone is stapes or inner ear. Okay, and now features of synovial joint. So these are the key words: ligament, synovial fluid, articular cartilage, joint capsule. So these are present in synovial joint. So ligaments means it is a strong fibrous tissue, helps to connect bone to bone. So ligament only is helpful to connect bone to bone. Synovial fluid அப்படின்னா என்னது? It is a slippery fluid to protect the cartilage from in the joint. ஸோ இதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜவ்வு தேஞ்சிருச்சு. இப்போ முட்டியில் தான் இது இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஜவ்வு தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதோட இந்த கார்டிலேஜோட ப்ராப்ளம் தான். அண்ட் ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜ். ஸோ ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜுங்கிறது இட் இஸ் அ கிளாஸி ஸ்மூத் கார்டிலேஜ், spongy, and it is present at the end of the bones and it is prevent from the shock. Understood? Joint capsule na it has two layers. One is the fibrous capsule, helps to strengthen the joint, and the synovial joint is secreted from the synovial fluid. So first one another synovial joint la ligament, synovial fluid, articular cartilage, joint capsule இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ லிகமெண்ட்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. லிகமெண்ட்னா என்னது? ஸோ இது ஒரு ஃபைப்ரஸ்னால் ஒரு நார் மாதிரியான திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ. எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு போனை இன்னொரு போன் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லிகமெண்ட். அண்ட் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்னா என்னென்னா இது ஒரு வலுவலுன்னு இருக்கும். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கார்டிலேஜை அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, அதில் இருக்கிற கார்டிலேஜை அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜ் எதுக்காக அப்படின்னா இது பார்க்குறதுக்கு கிளாஸி அண்ட் ஸ்மூத் லைக் கார்டிலேஜாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த போன்ஸ். in the end of the bones. ஓகே, அண்ட் இப்போ வந்து ஜாயிண்ட் கேப்சியூல். ஸோ
ஜாயிண்ட் கேப்சியூலில் வந்து 2 லேயர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூல், இன்னொன்று சைனோவியல் மெம்பரேன். ஸோ ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூல் எதுக்காக அப்படின்னா டு ஸ்ட்ரென்தன் த ஜாயிண்ட். சைனோவியல் மெம்பரேன் எதுக்காக அப்படின்னா சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்ல இருந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த அபவுட் features of synovial fluid. Shall we go for recapitulation? Yes. What we discussed in today's class? Types of movement. So amoeboid movement is present in amoeba with the help of pseudopodia. It is a false feet. It is moves from one place to another place. The next one is ciliary movement is involved in paramecium. Okay, so by using the cilia, it is present all over the body, around the body. So by using the cilia only, it is moves from one place to another place. Muscular movements can be able to seen in the higher vertebrate like cat, dog, other wild animals, and also human being. Types of joints. So fixed or immovable joint means this type of joint cannot move easily. No movement is possible in this joint. Example, skull box. Slightly movable na only half of the movement or only very little movement is possible in slightly movable joint. Example, rib cage and also chest bones. Freely movable joints means can move the parts of the body easily by the free movable joint. Example, hip, neck, shoulder, like that. And synovial joint. So synovial joint, it is very smooth and which makes the connection between bones to bones, and it is filled with the fluid as known as diathesis joint. And ligament. Features of synovial joint. Ligament, it is a fibrous tissue which helps to connect bone to bone. And synovial fluid is a slippery fluid to protect the cartilage in the joint. Articular cartilage which is used to prevent from the shock. Joint capsule means it has 2 layers. One is fibrous capsule to help the strengthen the joint. Synovial membrane is secreted from synovial fluid. Okay. So amoeboid types of movement la மொத்தம் 3 இருக்கு. amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement. amoeboid movement வந்து எதுல நடக்கும் அப்படின்னா அமீபால நடக்குது. and with the help of pseudopodia ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. ciliary movement அப்படின்னா cilia. Okay, so by using the cilia, it is present around the body. So அதை யூஸ் பண்ணி தான் அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. மஸ்குலர் மூமெண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையர் வெர்டிபிரேட், முதுகெலும்பு உள்ள நன்கு வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு ஆர்கனிசமில் இந்த மஸ்குலர் மூமெண்ட் நடக்கும். எக்ஸாம்பிள், ஹியூமன் பீயிங். அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ஆர் இன்மூவபிள் ஜாயிண்ட் வந்து இதனால் மூமெண்ட் எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கல் பாக்ஸ். அண்ட் ஸ்லைட்லி மூவபிள் ஜாயிண்ட்னா ஒன்லி வெரி லிட்டில் மூமெண்ட் இஸ் பாசிபிள். இதில் நம்மளோட ரிப் கேஜ் அண்ட் ஆல்சோ செஸ்ட் போன்ஸ். ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட்னா ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஹிப்பு, ஷோல்டர், நீ, எல்போ இதெல்லாம். ஸோ இந்த ஃப்ரீலி மூவபிள் ஜாயிண்ட்லேயே பால் அண்ட் சாக்கெட் இருக்குது. அது வந்து ஒரு கப் ஷேப்டு ஜாயிண்ட். அது இங்கே இருக்க ஹிப் அண்ட் ஷோல்டர். அண்ட் ஹிஞ்ச் ஜாயிண்ட் இதில் இருக்குது. இது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரொட்ரூஷன், அதாவது ஒரு வீங்கின மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரெச்சிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் பிவோட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா இது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்டு ஜாயிண்ட். ஸோ இங்கே வந்து ரொட்டேஷன், பாடி ரொட்டேஷனுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் காண்டிலாய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ மூமெண்ட்டுக்காக. எக்ஸாம்பிள் ரிஸ்ட். கிளைடிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு ஜாயிண்ட்டு. அண்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பைனல் கார்டு. சேடில் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் குழியாகவும் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் மேடாகவும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் தம் அண்டு ஷோல்டர். சைனோவியல் ஜாயிண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்மூத் கார்டிலேஜ் இருக்குது. அண்ட் இதை வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் 2 போன்ஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைனோவியல் ஜாயிண்ட் மூலமாக தான். ஸோ லிகமெண்ட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா போன் டு போனை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது டு ப்ரொடெக்ட் த கார்டிலேஜ்க்காக. ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜுங்கிறது டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் ஷாக். ஜாயிண்ட் கேப்சியூல் அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக. ஒன்று அதில் இருக்கிற ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூல் ஜாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காகவும், இன்னொன்று சைனோவியல் மெம்பரேன் அது எதுக்காக அப்படின்னா சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்லேருந்து அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இது வந்து இருக்குது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. I hope you understood this class well. We'll continue in the next class. Thank you children. Be safe.